Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita sesi terakhir lah untuk malam ni. Kita akan sambung semula kalau malam ni dah habis besok. Sepagi lepas subuh, mungkin kot lepas subuh kita sambung. Dan kita akan cukupkan 2 juzuk untuk setiap kali pertemuan kan. Tapi besok Jumaat mungkin Jumaat kita apa ni lagi lah. Kita ambil 3 juzuk kot ya untuk Jumaat. Sebabkan kita pun tak ada buat apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, sebentar, tunggu sekejap. Kita nak kita share dulu dalam buat apa ni parti lah apa. Share tu. Okey, kejap lagi ya. Kadang baca lah. Jom mengaji. Post dan kita buat mana? Kelang tak Kelang? Kelang bisnes cikgu-cikgu. Your watch party is about to begin. Okey, dah start. Saya pun dah buat dekat sini. Okey, batuk sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung pada ayat dalam surah Al-Baqarah bermula ayat 225 muka surat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Okey, sampai ayat 231 dah. Sambung di sini nanti sampai muka surat 233. Okey, di sini dah ya.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Okey, saya pun terlupa nak tandakan tadi. Kita dah habis sampai ayat sini 237. Yang ini 237 mana? Okey, 237 di sini. Inilah ayat yang kita baca tadi. Jadi untuk ibrah antara yang kita nak sentuh dekat sini. Okey, mana ayatnya? Okey, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, iaitu pada ayat 234. Jom kita tengok ayat 234 apa cerita dia. Okey. Wanita orang yang meninggal di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri adalah isteri itu menahan diri mereka iaitu rendah selama 4 bulan 10 hari. Jadi wanita yang telah maknanya cerai ini cerai mati, bukannya cerai talak ataupun fasakh ataupun apa-apa. Dia cerai mati, dia kena beriddah. Semua jenis cerai ada iddah, ya. Cumanya kalau yang berkaitan cerai mati dah diberikan tempoh 4 bulan 10 hari. Bulan apa? Bulan Islam, ya. Kita jangan kira bulan Masih. Bulan Masih yang terlebih pula. Jadi bulan Islam, ya, 4 bulan 10 hari. Walaupun berjua pun keadaan dia, kan. Jadi kita kira nak meninggal saja kira 4 bulan 10 hari. Okey, itu berkaitan dengan iddah. Kemudian dia sebut berkaitan dengan ada orang berkenan, kan, nak kahwin dengan janda. Jadi sebut macam mana, ya. Jadinya akan sebut kat sini, ya, jangan kalau rasa nak berminat dengan janda,
Caranya bagaimana? Tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Maknanya sama ada dia macam kita berminat dan macam kita tunjukkan minat. Kan? Tunjukkan minat saja, tak lebih daripada tu. Atau menyimpan dalam hati untuk kahwin. Kan? Janda, okey ni. Ya? Jadi kita sama ada boleh cakap secara kiasan, bukan secara direct. Bukan secara direct, aku nak kahwin kau. Bukan. Secara direct. Kan kita tanya khabar apa semua. Ataupun simpan saja dalam hati sehinggalah habis iddah. Jadi itu antara perkara yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Jadi ayat ini pertama cerita tentang iddah yang wanita yang suaminya meninggal dunia dan bagaimana kalau orang tadi berminat dengan janda. Pertama boleh menunjukkan minat tapi dengan cara kiasan. Ataupun yang lagi satu simpan dululah dah habis iddah barulah sebut sama ada secara kiasan ataupun secara direct. To the point. Sambung pada ayat hafizu ala salawat sehingga ayat 245. Sampai kat sinilah satu muka surat. Kemudian ayat apa tadi? 238. 238 mana? 238 kat sini sehingga 245. 238 38 sehingga 245. Okey, tak cukup. Kalau untuk tafsir biasanya memang tak cukup lah. Panjang tafsiran. Sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Fa in kharajna فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Seterusnya kita baca pada ayat 246 sehingga 248. 246 245, 246 sehingga 248. 248 di sinilah. Muat-muat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah kita dah habis muka surat 40 lay.
20 helai. Bukan 40 helai, tetapi 40 muka surat. Lebih kurang 20 helai lah kita dah dapat habiskan pada hari ini. Okey, lagi satu muka surat untuk habiskan juz 2. Okey, seterusnya apa ibrah yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Okey, hafizu ala salat fa in kuntum farijalan aw rukbana alam tara bani Israil. Okey, kita tengok ya. Kisah berkaitan dengan ketua Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Okey ya. Setelah wafatnya Nabi Musa. Sekarang ni kalau cerita tentang Nabi Musa, Bani Israel, mereka telah pun sampai di Israel. Di Palestin. Bukan Israel. Israel tak wujud sebenarnya. Okey, mereka telah sampai di Palestin. Maknanya mereka kata itulah bumi yang dijanjikan. Walaupun pada asalnya mereka tak nak masuk kepada tanah yang dijanjikan itu. Mereka enggan. Sebabnya ada kaum yang lebih kuat daripada mereka. Mereka tak nak masuk. Dan mereka tak nak perang pun. Mereka suruh Nabi Musa. Qala idhhab anta wa rabbuk. Mereka kata pergilah kau dengan Tuhan kau perang. Golongan yang ada dekat tanah yang dijanjikan ni. Ada pula kata macam tu kan. Tapi okey, setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka cari pemimpin. Siapa yang boleh dijadikan pemimpin? Okey. Berkata kepada mereka, lantiklah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang di jalan Allah. Nabi berkata, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan perang, kamu tidak akan berperang. Mereka ni nak perang, tapi sebenarnya dalam hati mereka tak nak. Dia samalah kisah-kisah sebelum ni. Kisah yang berlaku di mana? Di Mesir. Kalau kita lihat pada awal tadi juzuk 1 berkaitan dengan kematian seorang yang telah dibunuh, kemudian mereka nak cari pembunuh. Sebenarnya mereka dalam hati mereka macam tak nak buat apa yang diperintahkan tu mereka, sebab mereka menganggap Nabi Musa ni macam mengarut. Kenapa kita nak kena sembelih binatang untuk tahu tak logik kan. Jadi sebabkan itu mereka sebenarnya macam tak nak buat, tapi mereka buat juga dalam hati mereka berat. Okey, ni pun sama juga. Kamu cerita pasal perang, tapi kalau perang tu wajib, kau ni nak perang ke? Itulah persoalannya kan. Mengapa pula kami tidak akan perang pada jalan Allah? Sedangkan kami diusir daripada kampung halaman kami dan anak kami. Maka apabila perang itu diwajibkan ke atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan. Perangainya sama. Berada di Mesir, berada di Tursina, di Sinai, dan berada di Palestin. Sama saja perangai mereka. Tak ubah-ubah. Jadi adakah kita bersama kan? Apabila dia terima arahan, kita berduduk dalih. Tapi sebelum dapat arahan tu, kita lah yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada berbuat dengan ataupun berkelakuan sebagaimana orang-orang Bani Israel pada ketika itu. Okey, sambung semula pada ayat falamma fasala Talut, iaitu ayat 249. Okey, ni ayat 249 249 sehingga 252 sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, tajuk kita punya live ni kan. 249, where are you? Fan 249 mana? Sehingga 252. Okey, nampak tak pendek kan? Tapi sebenarnya satu muka surat. Kalau dalam Quran dia merupakan satu muka surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله
آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sambung satu muka surat lagi pada juzuk yang ketiga pula. Kan, juzuk yang ketiga, satu muka surat 256. Lepas tu kita berhentilah insya-Allah ya. 253 sehingga 256, bagi Ayu 256. Okey, dah jumpa 256. Okey, tilkar rusul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Jadi alhamdulillah dah pun selesai. Kita dah baca berapa juzuk hari ni? 2 juzuk lengkap di 28 to go 28 more. Moga-moga kita dapatlah. Semoga saya pun diberikan kekuatan. Jadi terima kasih kepada yang orang kata mencadangkan untuk kita buat setiap hari beberapa juzuk kan. Okey, tak apalah. Saya pun orang kata okey juga kan kita buat baca Quran ni sedikit-sedikit maknanya kita bahagilah Tapi besok insya-Allah mungkin kita habiskan pagi teruslah sebab banyak benda lain yang saya perlu buat pada tengah hari dan petang. Jadi mungkin lepas subuh tu kita akan habiskan mungkin 2 juzuk ataupun 2 juzuk setengah kan. Jadi itu perancangan untuk besok. Okey, apa yang ibrah dalam ayat pada kali ini? Pada ayat kali ini kita lihat ayat 256 iaitu berkaitan la ikraha fid din. 256 mana? 256. Okey. Tidak ada paksaan. Okey, tengok la ikraha fid din dekat sini. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Maksudnya apa? Tiada paksaan. Paksaan apa tu? Jadinya bukanlah paksaan. Dia macam ni. Sebenarnya yang berkaitan tidak ada paksaan ni untuk memeluk Islam. Setiap orang tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Tetapi apabila dah memeluk Islam, dia wajib mengikuti segala peraturan yang ada di dalam Islam. Untuk masuk tadi dia perlukan ketulusan. Jadi sebab itu bila kita lihat ramai yang di Eropah, di Amerika, mereka masuk bukan atas sebab paksaan tapi disebabkan intelektual mereka. Mereka banyak berfikir, mereka banyak mencari agama dan akhirnya mereka bertemu dengan Islam. Mereka redha, mereka rela hati, bukan rela paksa rela, bukan. Memang mereka rela hati. Jadi apabila mereka tahu benda ni benda benar, hati mereka merasa tunduk, dan mereka rasa menjadi tanggungjawab mereka untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak ada isu paksaan untuk melakukan ibadat solat, puasa dan sebagainya. Yang tak bolehnya kita paksa mereka untuk peluk Islam. Kau tak peluk Islam, aku penjarakan kau. Kau tak peluk Islam, aku macam inilah kan. Kita sembelih ke bunuh, tu tak boleh.
ya, itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak ada paksaan ya untuk memeluk agama Islam. Ya, sebenarnya kalau kita paksa, apa jadi kalau kita paksa? Ya, mereka akan masuk agama dalam keadaan dia akan jadi macam orang munafik. Ya, dia nampak je okey, di luarnya nampak macam melakukan, tapi sebenarnya hati mereka tidak. Kita nak macam tu. Kita nak orang yang memeluk Islam ni semuanya orang yang tulus, orang yang yakin, orang yang orang kata masuk atas sebabkan pemikiran mereka yang rasional dan logik. Okeylah, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Moga tuan-tuan, anda semua yang mendengar pada kali ini ataupun melihat mendapat pahala dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah besok kita jumpa lagi lah. Lepas subuh kita akan buat live lagi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya off lah saya punya live pada malam ini. Okey, bye semua.